Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 4. In previous lecture, we already discussed about the underground modifications of stem. That is rhizome. Then also we discuss about the corm, bulb, and especially this underground modification for the storage of the food material, perennation and vegetative propagation. In this lecture, we are going to discuss about the subaerial modifications of stem. Subaerial stem. In this modification, we observed that in some plants, the stem is weak, prostrate and creep on the ground surface. जे काही प्लांट मध्ये आपल्याला स्टेम कसं दिसेल, वीक आहे, प्रोस्टेट आहे and which is creep on the ground surface, and this is called as a subaerial stem. And this subaerial stem which come in contact with both soil and air, soil आणि air या दोन्हीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हे स्टेम येणार आहे. Then this subaerial stem which perform the function of vegetative propagation and perennation. Vegetative propagation and perennation, these are the two main functions of the subaerial stem. These subaerial stem modifications which are observed in different plants, and there are different types of the subaerial modifications, and these are nothing but the trailer, runner, stolon, sucker and offset. First, the trailer. Trailer, in this subaerial modification of stem, the stem is spread over the ground. जे काही स्टेम असणार आहे ते पूर्ण ग्राउंड वरती, जमिनीवरती स्प्रेड होईल, अँड ब्रांचेस आर फ्लॅट, दॅट इज प्रोकॉम्बंट. एकतर ब्रांचेस काय असतील, फ्लॅट असतील, दॅट इज प्रोकॉम्बंट असतील, or these branches are partially vertical, म्हणजे पार्टली त्या कशा असणार, वर्टिकल असतील, and these are nothing but the docombent. Means in this trailer type of the subaerial modification, the stem is weak and which is spread on the ground. ग्राउंड वरती ते पूर्णपणे असं स्प्रेड होणार आहे, आणि त्या ज्या काही त्याच्या ब्रांचेस असणार, एक तर या ब्रांचेस फ्लॅट असतील किंवा काय असणार आहेत, पार्टली they are vertical one. They are flat or partly vertical one, and this type of the subaerial modification which is known as a trailer and which perform the function of vegetative propagation. This type of the modification which is observed in Euphorbia and Tridax. हे मॉडिफिकेशन आपल्याला कोणत्या प्लांट्स मध्ये पाहायला मिळेल, इफोर्बिया मध्ये पाहायला मिळेल, त्याचबरोबर ट्रायडॅक्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण दगडी पाला म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सबएरियल मॉडिफिकेशन पाहायला मिळेल. देन द नेक्स्ट आहे रनर. आता रनर जे असणार, दिस रनर which is also one of the subaerial modification of stem. In this modification we observed that the stem is weak, prostrate, and which is a special one, green one, and which is spread in all directions. सगळ्या डायरेक्शन मध्ये ते स्प्रेड होईल. स्टेम कसं आहे, वीक आहे, स्पेशल आहे, ग्रीन कलरचा आहे ते, as well as this stem which is differentiated into nodes and internodes. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं, हा एक नोडल रिजन आहे, हा एक नोडल रिजन आहे, इथं नोडल रिजन आहे, म्हणजे हे असे या स्टेमचं डिफरन्सिएशन कशामध्ये झालंय, नोड्स आणि इंटरनोड्स मध्ये झालंय. म्हणजे हे दोन नोड आहेत आणि या दोन नोड मधला जो स्पेस असणार त्याला आपण इंटरनोड म्हणतो. अँड इन रनर द इंटरनोड्स आर लॉंगर वन, म्हणजे इंटरनोड्स काय असतील, जास्त लॉंग इंटरनोड्स याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. ऍट द ईच नोडल रिजन, प्रत्येक नोडल रिजनला जर आपण बघितलं, देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द स्केल लीफ. इथं स्केल लीफ प्रेझेंट असेल, and in the axil of this scale leaf there is a presence of axillary bud, and from this axillary bud there is a development of the aerial shoot. Axillary bud पासूनच काय डेव्हलप झाली, तर इथं aerial shoot डेव्हलप होते, and this aerial shoot which is known as a crown, त्याला काय म्हटलं तर क्राउन म्हटलं.
and from this crown the number of runners are spread in all direction, and these runners which are differentiated into nodes and internodes. At each nodal region there is a presence of scale lip. In the axil of scale lip axillary bud present असेल. From this axillary bud aerial shoot is developed, and this aerial shoot known as a crown which detach from the parent plant. Again it grow, again it develop the runner, and in this way the vegetative propagation is takes place. याच्यामध्ये vegetative propagation आपल्याला पाहायला मिळेल. Then this type of the modification or runner which is observed in cynodon, which is also known as a dubgrass, त्याला मराठीमध्ये आपण हराळी म्हणतो. त्याचबरोबर सेंटेला, दॅट इज ब्राह्मी, हे सेंटेला नावाच्या प्लांट मध्ये पण आपल्याला रनर हे सब एरियल स्टेम पाहायला मिळेल, as well as oxalis. This is also one of the example of the runner. Then the next modification आहे stolon. Stolon is also one of the subaerial modification of stem in which the stem which is stem हे कसं असणार आहे, वीक असेल. जे काही एरियल शूट आहे त्या एरियल शूट पासून काय फॉर्म होणार आहे, तर त्या एरियल शूट वरती ज्या काही स्केली लिप प्रेझेंट असतील त्या स्केली लिपच्या एक्झाइल मध्ये प्रेझेंट असलेल्या एक्झिलरी बर्ड पासून ही एक काय होणार आहे, एक वीक स्टेम डेव्हलप होईल. And this stem or branch like structure is developed, and as like the branch this stolon which grow upward direction, and again it bend and point at which it touch to the ground, and the apical bud which develop into the new aerial shoot, and this is called as a stolon. जे आपण जर बघितलं हे जे काय मेन प्लांट बॉडी आहे त्या प्लांट बॉडीच्या बेसलला ज्या काही बर्ड्स प्रेझेंट असतील त्या बर्ड पासून हे काय डेव्हलप होणार आहे, हे स्टोलॉन डेव्हलप होईल. आता ह्या स्टोलॉनची जशी ग्रोथ होते, ग्रोथ होताना काय होईल, तर हे थोडस काय होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ग्रो होईल, परत ते बेंड होणार आहे. म्हणजे थोडस वर त्याची ग्रोथ होणार, अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ग्रोथ होणार, परत बेंड होईल. बेंड होऊन जिथं ते सॉइलला टच होतं, सॉइल सरफेसला टच होतं, त्यावेळी या स्टोलॉनच्या इथं जे अपायकल बड प्रेझेंट असते त्या स्टोलॉनच्या अपेक्स रिजनला टिप पोर्शनला अपायकल बड प्रेझेंट असणार आहे. अँड फ्रॉम दिस अपायकल बड देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द एरियल शूट. काय डेव्हलप होणार, एरियल शूट डेव्हलप होईल, अँड बेसल रिजन पासून ऍडव्हान्टेशियस रूट्स डेव्हलप होणार आहेत. इन दिस वे this stolon which carry out the function of vegetative propagation चं ते function करेल. Then the stolon which is observed in jasmine and mentha. jasmine त्याला मराठीमध्ये आपण मोगरा म्हणतो, आणि मेंथा म्हणजेच पुदिना. या दोन्ही प्लांट्स मध्ये आपल्याला स्टोलॉन टाइप ऑफ द सब एरियल मॉडिफिकेशन पाहायला. Then the next आहे sucker, which is also one of the subaerial modification of stem. And this subaerial modification of stem, that is sucker, which is also known as underground runner. In this sucker, we observe that this is the main stem, and from this main stem, there is a development of a weak stem or the branch which grow below the soil surface in the soil, and this is called as a underground runner किंवा अंडरग्राउंड आपण काय म्हणतो सब एरियल स्टेम आहे. आता इथं हे जे काही सकर असणार आहे त्याची ग्रोथ ही हॉरिझॉन्टली बिलो द सॉइल सरफेस होईल. देन अगेन इट कम्स आउट this soil surface and its apical bud. त्याची जी apical bud असणार आहे त्या apical bud पासून परत काय फॉर्म होईल, from the apical bud of this sucker there is a development of the new plant body, that is there is a development of the aerial shoot, and basal region पासून advantageous roots develop होणार. As it is present below the soil surface, it is known as a
अंडरग्राउंड रनर, त्याला अंडरग्राउंड रनर पण म्हटलं जातं. अँड देअर एक्झाम्पल विच इज नथिंग बट द क्रायसॅन्थेमम अँड बनाना. क्रायसॅन्थेमम त्याला मराठीमध्ये आपण शेवंती म्हणतो. एक जरी आपण प्लांट लावलं तर पूर्ण आपल्याला तिथे नंबर ऑफ प्लांटलेट्स डेव्हलप झालेले दिसतात. हे कशामुळे होणार आहे, तर हे अंडरग्राउंड रनर जे आहे, सकर जे असणार आहे, त्या सकरच्या ज्या अपायकल बर्ड्स असतील त्याच्यापासून नवीन शूट डेव्हलप होणार. परत ह्या मेन प्लांट बॉडी पासून परत काय होणार आहे, जी ब्रांच असेल, अंडरग्राउंड ब्रांच असेल, ती परत त्याच्यापासून सकर फॉर्म होईल. अगेन इट गिव्स द न्यू एरियल शूट. इन दिस वे this sucker which play very important role in the vegetative propagation. Then the next आहे offset. Offset is also one of the subaerial modification of stem. And this offset which is also known as a aquatic runner. त्याला काय म्हटलेलं आहे, aquatic runner म्हटलं because it is observed in aquatic plant. Some aquatic plant, for example Pistia ecornia, या प्लांट मध्ये जे काही स्टेम असणार आहे ते स्टेम कशाच्या फॉर्म मध्ये असेल, ऑफसेटच्या फॉर्म मध्ये असणार. These offsets are as like the runner but as compared to the runner the offsets are thick. कारण रनर जर आपण बघितले तर रनर कसं आहे, थिन असतं, ग्रीन कलरचं आहे. पण ऑफसेट हे कसं असणार आहे, ऑफसेट विच इज थिक वन अँड देअर इंटरनोड्स आर शॉर्ट. रनर मध्ये आपण बघितलं तर इंटरनोड हे लॉंग असतात, पण ऑफसेट मध्ये इंटरनोड शॉर्ट असतील. त्याचबरोबर ऑफसेट हे थिक आहे अँड विच इज प्रेझेंट ऍट द लेवल ऑफ द वॉटर लेवलला ते प्रेझेंट असणार आहे. अँड दिस ऑफसेट विच इज डिफरन्शिएटेड इनटू नोड्स अँड इंटरनोड्स. इथं दोन नोड्स आहेत आणि या दोन नोडच्या मधला हा जो स्पेस आहे त्याला आपण इंटरनोड म्हणतो. ऍट द नोडल रिजन, प्रत्येक नोडल रिजनच्या तिथं स्केली लिव्स प्रेझेंट असणार आहे. ऍट इच नोडल रिजन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ स्केल लिफ. इन द एक्झाइल ऑफ दिस स्केल लिफ axillary bud present असेल and from this axillary bud there is a development of the aerial shoot, means the हे leaves त्याच्यामध्ये डेव्हलप होते. आणि बेसल रिजन पासून ऍडव्हान्टेशियस रूट्स डेव्हलप होणार आहे. ऍट द टिप पोर्शन और द अपेक्स ऑफ दिस ऍडव्हान्टेशियस रूट देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द रूट पॉकेट इन्स्टेड ऑफ रूट कॅप. रूट कॅपच्या ऐवजी रूट पॉकेट्स प्रेझेंट असतात. त्याचबरोबर या प्लांट मध्ये जर आपण बघितले तर या प्रत्येक लीव्हचा जो पेट्यूल आहे तो पेट्यूल कसा आहे, पेट्यूल विच इज स्पॉन्जी वन. पेट्यूल हा स्पॉन्जी आहे अँड ड्यू टू स्पॉन्जी पेट्यूल द इकॉर्निया विच इज फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. वॉटर सरफेस वरती ही प्लांट बॉडी फ्लोट होणार. आता ह्याच्यामध्ये जे काही ऑफसेट हे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जे असणार आहे, दिस ऑफसेट which play very important role for the vegetative propagation. जर आपण बघितलं एखादी वॉटर बॉडी, एखादा तलाव आहे त्याच्यामध्ये थोडंफार जर इकॉर्निया असेल तर काही दिवसामध्ये पूर्ण त्या वॉटर बॉडीमध्ये, त्या तलावामध्ये आपल्याला इकॉर्निया दिसणार आहे. आणि हे कशामुळे होणार आहे तर याच्यामध्ये ऑफसेट प्रेझेंट आहे. हे ऑफसेटच काय करेल, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन करणार आहे आणि फास्टली काय करेल, न्यू प्लांट बॉडीज डेव्हलप होणार आहे. सो मेन फंक्शन आहे त्याचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन. The examples of these offsets, these are nothing but the ecornia and pistia. इकॉर्नियालाच आपण मराठीमध्ये जलपर्णी किंवा त्याला वॉटर हायसियांत पण म्हटलं जातं. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे पिस्टिया. So these are the different subaerial modifications of the stem. याच्यावरती आपल्याला थेरीला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. दॅट इज डिस्क्राइब एनी टू सब एरियल मॉडिफिकेशन्स ऑफ स्टेम. अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा एका साइडला एक्झाम्पल्स दिले जातील, दुसऱ्या साइडला हे सब एरियल मॉडिफिकेशन जे आहेत त्यांची नावं दिली जातील. दॅट इज स्टोलॉन, रनर, ऑफसेट, सकर आणि त्याचे एक्झाम्पल्स दिले जातील आणि मॅच द पेअरचा क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा याचे अल्टरनेटिव्ह नेम जे आहेत त्या अल्टरनेटिव्ह नेम वरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो.
that is aquatic runner, which is nothing but the offset. Then underground runner, which is nothing but the sucker. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो, किंवा रनर वरती आपल्याला शॉर्ट नोट विचारली जाते. हाच पॉइंट आपल्याला नेक्स्ट इयर 12th मध्ये आपल्याला व्हिजिटेटिव्ह प्रोपागेशन मध्ये बघायचं आहे. दॅट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, व्हिजिटेटिव्ह प्रोपागेशन मध्ये पण हे इम्पॉर्टंट आहे. तर रनर जे असणार त्याला रनर मध्ये क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विच हॅव्हिंग द लॉंग इंटरनोड्स. तर ते कशामध्ये असेल, रनर मध्ये असणार आहे. आणि रनर मध्ये जर आपण बघितलं हे लॉंग इंटरनोड्स आहेत आणि प्रत्येक नोडल रिजनला हे जे एरियल शूट डेव्हलप होतं त्याला आपण क्राऊन म्हणतो, आणि बेसल रिजन पासून ऍडव्हान्टेशियस रूट्स डेव्हलप होतात. याच्यावरती आपल्याला एखादी शॉर्ट नोट पण विचारली जाऊ शकते. तर या सगळ्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे, कारण याच्यावरती सीईटीला नीटला आपल्याला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सब एरियल मॉडिफिकेशन्स ऑफ स्टेम. थँक यू व्हेरी मच.